everyone, it is easy to comment on the nation's present situation, but it's a tough situation to contribute for the development. So as we are the youth, we need to think that we should stand. Either we should stand in the face of commenting or we should stand in the face of contributing. So that's what our main agenda is. And we also train these social workers who have been working throughout the country. Everyone is working in different streams and different platforms. So to bring all platforms into one sector under one stream, this leadership bootcamp has born just because of that, to bridge all the platforms and to make them under one roof. So that's where our leadership bootcamp stands for, and we are happy Youth Parliament program initiated this leadership bootcamp with the support of Swatantra and Council for Transforming India (CTI). So it's a long back. We have planned this program before 2 months, and we have met couple of speakers and discussed about how this program can be delivered and how effectively we can deliver to the youth. So under the esteemed guidances of Dr. Jayaprakash Narayan IAS and J.D. Lakshmi Narayana Garu, V.V. Lakshmi Narayana IPS. So these two people were with us throughout traveled with us towards last 2 months. Their valuable suggestions and guidances were taken to build this program. It's an effective support by FDR and JD Foundation as well. Both foundations collaboratively supported this leadership bootcamp, and we are involving and we are inviting 100+ delegates from throughout the country. And I can proudly say that this is the first 3-day residential camp which is being hosted in South India, and this is going to be the first camp. We have seen a lot of camps such were happen in North but not in South. So we are the first to initiate this under the Tree of Youth Parliament program. So it is a 3 days residential camp that will be hosted in VNR Vignan Jyoti College. So the main themes of this program would be policy, sustainable goals and technology. We have invited almost 45 speakers who have been expertised in the different themes like policy making, sustainable goals and entrepreneurs. So some of the keynote speakers would be like the MPs from the standing MPs from Andhra, Ram Mohan Naidu Garu and Sri Lau Krishna Garu. And if we come to Telangana, the ex-MP like Konda Vishweshwar Reddy Garu, and the policy makers like Dr. Jayaprakash Narayan Garu and the ex-officials, IPS officers like J.D. Lakshmi Narayan Garu. This will be the keynote speakers of this session who will be addressing during the sessions to the delegates. And there is a detailed schedule also we will be releasing in our website. You can see who are the people are coming. Total 5 panels will be there, like an entrepreneurial panel. So that entrepreneurial panel will be enlightening the students or the delegates like how they can become the entrepreneurs in futures. The same thing, the young politicians like Ram Mohan Naidu and Lau Sri Krishna will be telling them about the youth in politics. There's an MPs panel is there. We are also discussing to set up a panel with bureaucrats like district collectors. That would also, we are going to look forward on that as well. And we are also making an NGO panel. So we are involving some good NGOs throughout the country to discuss on this panel. That's also will be there. So moreover, it is a panel discussion type of boot camp where we will be engaging the delegates throughout the session for 3 days, a residential camp. And we will continue these connections. This is an initial program, Leadership Bootcamp 2020. Going forward, we will be doing a lot of boot camps throughout the Telangana and Andhra. Already we have been receiving requests from Andhra government also. So looking forward to this, to do many. And I would like to thank all the people for making this till here. And on Friday, we are going live with this program. And already we have a good registrations, and we have sorted 100 people out of registrations from throughout the country. So that's how the main intention of Leadership Bootcamp is. Thank you. మీడియా మిత్రులందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. 2016 నుంచి యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్ను హైదరాబాద్లో గాంధీ జయంతి రోజున అక్టోబర్ 2 రోజున మేము స్టార్ట్ చేసాము. ఎన్జిఓస్ని, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ని, గ్రాస్ రూట్లోంచి ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేసి పాలసీ మేకింగ్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ డ్రాఫ్టింగ్ బిల్ని
తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి, యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇందులో కొన్ని చట్టాలని ప్రభుత్వం కొన్ని సూచనలుగా తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. సో అదేవిధంగా కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ 4 years నుంచి మేము దీన్ని రన్ చేస్తూ వస్తున్నాము. ఈసారి లీడర్స్గా తయారు చేద్దామన్న ఒక ఉద్దేశంతో 3 days ఈ నెల February 21 నుంచి 23 వరకు విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో 3 days బూట్ క్యాంప్ని నిర్వహిస్తున్నాము. దీని భాగస్వామ్యంతో స్వతంత్రత కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా 100 Smile ఫౌండేషన్ భాగస్వామ్యంతో ఈ బూట్ క్యాంప్ని నిర్వహిస్తున్నాము. చాలామంది త్రూఅవుట్ నేషనల్ నుంచి అప్లికేషన్స్ వచ్చినా వాటిలో కొద్దిమంది ఒక 100 మందిని మాత్రం మేము సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ 100 మందిని 3 days మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్లు కానీ, ఐపీఎస్లు కానీ, బ్యూరోక్రాట్స్ నుంచి, తర్వాత యంగెస్ట్ ఎంపీస్ నుంచి, తర్వాత అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ సంబంధించిన సైంటిస్టుల నుంచి, తర్వాత ప్రొఫెసర్ల నుంచి, రకరకాల ఫీల్డ్లోంచి, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకు మెంటర్షిప్ ఇప్పించడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళని ట్రైన్ చేయించడము, వాళ్ళ సజెషన్స్ వీళ్ళతో తీసుకునేటట్టుగా ఎంగేజ్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నిటి కూడా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సౌత్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి లీడర్షిప్ బూట్ క్యాంప్ని మేము రన్ చేస్తున్నాము. ఒక లాస్ట్ 2-3 months నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తూ అందరినీ ఒకే తాటి మీదకి తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది. దీంట్లో 21 నుంచి 23 వరకు 3 days 100 members అక్కడే స్టే చేస్తారు డెలిగేట్స్కి. ఆ తర్వాత స్పీకర్స్ను వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసేటట్టు యాక్టివిటీస్ని మేము ప్లాన్ చేసాము. దాని తర్వాత వీళ్ళని లాంగ్ రన్లో రకరకాల ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ని, ఆ తర్వాత అల్యూమిని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళలో వీళ్ళని భాగస్వామ్యం చేసి లాంగ్ రన్లో వీళ్ళను ఒక మంచి లీడర్స్గా తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అడ్వైజరీ నల్లమూరి చక్రవర్తి గారు. వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా స్వాగతం. మీ విలువైన సమయం ఈ ప్రెస్ మీట్ కేటాయించినందుకు మీ అందరికి కూడా నా ధన్యవాదాలు. ఈ యూత్ పార్లమెంటు ఒక సదుద్దేశంతో మొదలుపెట్టాము. గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లోని, అది అంతేకాకుండా ఇతర జిల్లాల్లో, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము వివిధ కళాశాలలకు వెళ్ళి ఆర్థిక రంగం పట్ల, సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలు ప్రత్యేకంగా విద్యార్థుల అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు మన దేశంలో కానీ, మన రాష్ట్రంలో కానీ రాజకీయ సంబంధమైన సమస్యల గురించి కానీ, విషయాల గురించి కానీ మన విద్యాలయాల్లో మాట్లాడటానికి ఎట్లాంటి అవకాశం లేదు. మీరు ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకున్నా కూడా, అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కూడా విద్యార్థులు చాలా చురుకుగా రాజకీయాల్లో పాల్గొంటున్నారు, తమ వాణి వినిపిస్తున్నారు. అమెరికాలో తీసుకుంటే ప్రఖ్యాత కళాశాలల్లో, యూసీ బర్కిలీలో, హార్వర్డ్ లాంటి యూనివర్సిటీలో కూడా విద్యార్థులు బయటకు వచ్చి పోరాటాలు చేస్తున్నారు. మన దేశంలో జేఎన్యూ లాంటి సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ రాజకీయాలకి ఏమాత్రం స్పేస్ లేదు. మేము ఎప్పుడన్నా ఈ కళాశాలకు వెళ్ళి రాజకీయ సంబంధిత విషయాలు మాట్లాడతాము అంటే ఏమాత్రం అనుమతి ఇవ్వరు. దీనివల్ల వచ్చిన నష్టం ఏంటంటే మన విద్యార్థులకి పూర్తిగా అవగాహన లేని, రాజకీయాలన్నా కానీ, ఆర్థిక శాస్త్రం పట్ల కానీ. దానికి తోడు ఈరోజు విద్యార్థి అంటే ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చదవాలి, లేకపోతే మెడికల్ కళాశాలలో చదవాలి. మేము ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళి ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా మేము మాట్లాడేది అసలు వాళ్ళకి ఏ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్లో కూడా వాళ్ళకి అవగాహన లేదు. ఈ సమస్యతో మేము ఆలోచించింది ఏంటంటే, కనీసం ఆసక్తి కల విద్యార్థులు వాళ్ళకు ఒక యూత్ పార్లమెంట్ లాంటిది నిర్వహించి మన సమాజంలో నాట్ ఓన్లీ పొలిటికల్ సైన్స్, ఆల్సో ఎకనామిక్స్, ఆల్సో రాజకీయాలతో పాటు ఆర్థిక శాస్త్రంతో కూడిన ఒక బూట్ క్యాంప్ లాంటిది చేసి అవగాహన పెంచి యువతని దీంట్లో మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన. కాలేజీలో ఆలోచన ధోరణి మారే పరిస్థితి లేని నేపథ్యంలో
ఈ బూట్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా వాళ్ళకి యువతకి కల్పించే అవగాహన, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యవస్థలు, లెజిస్లేటివ్ బ్రాంచ్ అంటే చట్టసభలు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి, ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ అంటే పాలనా వ్యవస్థ, చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ వాళ్ళ బాధ్యతలు ఏంటి, చట్టసభల బాధ్యతలు ఏంటి, జ్యుడిషియరీ మన కోర్టు వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ, ఈ మూడిటి మధ్య సంబంధాలు ఎట్లా ఉండాలి, ఎవరి భూమిక ఏంటి, అది మాట్లాడుతూ వాటి మీద అవగాహన కల్పిస్తూ దేశంలోని ఆర్థిక రంగం, ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కానివ్వండి, బీజేపీ కానివ్వండి, ఏ పార్టీ అయినా కూడా ఒక ట్రేడ్ ఇష్యూస్ కానీ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ కానీ వాళ్ళకు అవగాహన కనిపించడం. దీని కొరకు ఒక పార్టీ కాకుండా అన్ని పార్టీల నాయకులను కూడా పిలవటం లేదు. యువ నాయకులు, వివిధ రకాల భావజాలాలు కలిగిన ఇతర నాయకులు అందరూ వస్తున్నారు. జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు తీసుకోండి, లోక్సత్తా జేపీ గారు అయినా, టీడీపీ నుంచి వస్తున్నారు నాయకులు, వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి వస్తున్నారు, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి ఆహ్వానించారో లేదో నాకు తెలియదు. బట్ దే ఆర్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్, ఐడియాలజీ నుంచి రావటం జరుగుతుంది. ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్. మీడియా మిత్రులు దీంట్లో కాస్త ఆసక్తి చూపించి కవరేజ్ ఇవ్వవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. ఇది ఒక మంచి ఆలోచనతో సమాజానికి మేలు చేయాలనే ఆలోచనతో చేయటం జరుగుతుంది. దీనివల్ల మన విద్యా వ్యవస్థ వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణిలో కొంత మార్పు వస్తుందనేది ఆశ. దేర్ నీడ్స్ టు బి యాక్టివిజం అమాంగ్ యూత్. ఈ రోజున యువతలో ఉన్న అవగాహన లేమిని ఎంతో కొంత మా వంతు కృషిగా దాన్ని తొలగించాలనే ఆశతో ఈ యూత్ క్యాంప్ చేస్తున్నాము. రవి చెప్పినట్లు దిస్ ఇస్ 3-day క్యాంప్, ఫిబ్రవరి 21 నుంచి 23 వరకు. అండ్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ డిఫరెంట్ parties and political spheres are coming. So please do come and attend and make this program a success. Thank you all for coming. సో అదనమాట అడ్వైజర్ గారు మాట్లాడారు, అదేవిధంగా ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు మాట్లాడారు. సో మేము చెప్పినట్టుగా మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యువతనంతా ఒక తాటిపైకి తీసుకురావడం, వివిధ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న, వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న యువతనందరినీ కూడా ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ పాలసీ మేకింగ్ పైన కానీ లేకపోతే ఈ సోషల్ సర్వీస్ మీద కానీ ఎక్కువ ఆసక్తి క్రియేట్ చేసే విధంగా ఈ యూత్ పార్లమెంట్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేసినాం దీన్ని. రకరకాల యూనివర్సిటీలో మేము 1 day ప్రోగ్రామ్ చేసాం. అప్పట్లో ఒక మాక్ పార్లమెంట్ సెషన్లో ఉండి ఒక ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీద కానీ, హెల్త్ పాలసీ మీద కానీ, అగ్రికల్చర్ పాలసీ మీద కూడా తీసుకొని దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము అమెండ్మెంట్స్ రూపంలో పంపించడం జరిగింది లాస్ట్ 3 yearsలో. దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ ఈ 3 days క్యాంప్ అనేది ఒకటి నిర్వహించాలని తలిచాం. రానున్న రోజుల్లో కంప్లీట్గా ఒక పాలసీ మేకింగ్ పైన ఒక 10 days 15 days గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఒక 3 weeks అన్నట్టు ఒక క్యాంప్ చేసుకొని యువతని పాలసీ రూపంలో లైక్ సివిల్ సర్వెంట్స్ని తయారు చేయడమా ఈ దేశానికి, లేకపోతే లాయర్స్ని, మంచి క్వాలిటీ ఉన్న లాయర్స్ని పాలసీ మేకింగ్ సైడ్ పంపించి లాయర్స్గా చేయడమా, లేకపోతే రాజకీయాల్లో రావాలనుకునే యువతకి ఇలాంటి పెద్దవారి ఆధ్వర్యంలో మంచి దిశానిర్దేశం చేయడమా, ఇట్లాంటి ఒక యువతను తయారు చేయడం మా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎప్పటికీ ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు వీళ్ళే కాకుండా రిమైనింగ్ స్పేస్లో కూడా యువత ఎందుకు ముందు చూపకూడదు, విద్యార్థులు ఎందుకు ముందు చూపకూడదు, తల్లిదండ్రులు ఎందుకు దానిపైన ఆసక్తి కలిగించకూడదు, దీంట్లో కూడా ఎందుకు మనందరం ముందు కూడకూడదని. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా, నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని, తను ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్, తిను యుఎస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పనిచేద్దాం అనుకుంటున్న వ్యక్తి, మేమందరం మా రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్లో వండుకుంటూ కూడా సమాజానికి ఎంతో కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చాం. ఇలాగా మాలాగా పనిచేసే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా మాలాగా పనిచేసే విద్యార్థులే కానీ, ఉద్యమకారులే కానీ, లేకపోతే ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళే కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా కలిపి ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చి ఈ దేశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు విమర్శించడమే కాదు, విమర్శించేవాడు ఎవడైనా విమర్శిస్తాడు, పరిష్కారం చూపించేవాడు నిజమైన యువత, విమర్శించేవాడు కాదు యువత అంటే. సో మేము పరిష్కారం చూపించే యువత స్థానంలో ఉండాలని నిర్ణయించుకొని ఆ పరిష్కారం ఎలా చూపించవచ్చు అని 3 సంవత్సరాల క్రితం మేము ఆలోచించి అప్పుడు మా ఆలోచనల నుంచి బయటకు వచ్చిందే యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్. దాని ద్వారా
యువతని పార్లమెంట్లో జరిగే సమావేశాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని మెల్లగా వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తూ పాలసీలు ఎలా రూపుదిద్దాలో తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లో వాళ్ళకి చెప్తూ ఈరోజు 3 సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని ఒక కంప్లీట్ పాలసీ బూట్ క్యాంప్గా దాన్ని మేము రూపొందించాం. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా మంచిగా చేయాలని తలిచాం. మీడియా మిత్రుల సహకారంతో అలాగే పెద్దవారి సహకారంతో అలాంటి యువతను ఎంకరేజ్ చేసినందుకు అడ్వైజర్ గారికి నిజంగా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఇక్కడ కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల్లో రాలేకపోయిన జేపీ గారు కానీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు కానీ వాళ్ళ ఆశీస్సులు లేకపోతే వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎప్పుడు మాతో ఉన్నాయి. వారు ఇక్కడ రాలేకపోయినారు, బట్ వాళ్ళ క్యాంప్లో 3 days ఉంటున్నారు మాతో పాటు కాలేజ్లో. జేడీ గారు ఈజ్ కన్ఫర్మ్ 3 రోజులు మాతోనే ఉంటున్నారు. జేపీ గారు ఉంటున్నారు. అలాగే సీనియర్ అడ్వైజర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. ఎన్జిఓలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. షీజ్ గర్ల్ ప్రియాంక బీసీ నేషనల్ అవార్డీ వచ్చే ప్రియాంక బీసీ ఉంది ఎన్ఎస్ఎస్ నుంచి. అదేవిధంగా మోడీ గారి చేతుల మీదుగా ఉత్తమ రైతు అవార్డు తీసుకున్న లక్ష్మీ నరసింహ ఇక్కుర్తని తను కూడా వస్తున్నాడు. అలాగే కొంతమంది ఎంపీస్గా పోటీ చేసిన వాళ్ళు, ఎంపీస్గా గెలిచిన వాళ్ళు, ఎమ్మెల్యేలుగా పోటీ చేసిన వాళ్ళు, ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వాళ్ళు, వివిధ రకాలుగా యువత ఎక్కడైతే యువత భాగస్వామ్యం ఉందో ఏ ఒక్క స్ట్రీమ్లో అయితే పాలసీ మీద కానీ పాలిటిక్స్ మీద కానీ లా మేకింగ్ కానీ సివిల్ సర్వెంట్స్ మీద కానీ ఎక్కడైతే యువత ఉందో అక్కడున్న యువతనందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళని స్పీకర్స్గా అదేవిధంగా డెలిగేట్స్ అందరినీ కూడా మేము 25-30 సంవత్సరాల రూపాయ కట్ ఆఫ్ పెట్టాం. అంతకన్నా ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తే కూడా మేము తీసుకోలేదన్నమాట. సో ఒక సెలెక్టెడ్ డెలిగేట్స్ 100 members మాత్రమే తీసుకొని క్యాంప్ని ఇండియా సహకారం మాకు ఉండాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అందరినీ లీడర్షిప్ బూట్ క్యాంప్కి స్వాగతం ఇస్తూ అందరినీ అక్కడ కలుసుకుందామని చెప్తూ సమావేశం ముగిస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మనోజ్ కుమార్ చిట్టిమల్ల, యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్. ముఖ్యంగా మేము లీడర్షిప్ బూట్ క్యాంప్ అనే ఒక కొత్త క్యాంప్ను ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఈ యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది దాదాపు 3 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి కూడా మేము యువతని పాలసీ రూపంలో ఎలా అయితే యువతని నిమగ్నం చేయాలి అని వివిధ యూనివర్సిటీలు తిరుగుతూ యువతను ఒక తాటిపైకి తెచ్చే ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు 2020 సంవత్సరంలో లీడర్షిప్ బూట్ క్యాంప్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చి దాని ద్వారా ఒక 3 రోజులు రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్ అనేది ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నాం విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో. దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక 100 మంది ప్రతినిధులను డెలిగేట్స్ని పిలుస్తూ అదేవిధంగా ఒక 40 మంది స్పీకర్స్ని పిలుస్తున్నాం. లైక్ డిఫరెంట్ థీమ్స్ మీద, లైక్ పాలసీ కానీ, సస్టైనబుల్ గోల్స్ కానీ, ఎంటర్ప్రైనర్ కానీ, టెక్నాలజీ అనే థీమ్స్ తీసుకొని యువతను ఇందులో భాగస్వామ్యం చేస్తూ ఒక 100 మంది వివిధ రకాలుగా స్వచ్ఛంద సేవలో భాగ్యమైన, లేకపోతే సివిల్ సర్వెంట్స్ అవ్వాలనుకున్న యువత కానీ, లేకపోతే లాయర్స్గా అవ్వాలనుకున్న యువత కానీ, పాలసీ మేకింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్న యువత కానీ, సమాజానికి ఏదో ఒక రూపంలో కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకున్న యువతనందరినీ కూడా ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చి ఒక 3 రోజులు రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్ ఒకటి కండక్ట్ చేద్దామని తలచి మేము దాన్ని ఆ రకంగా ముందుకెళ్తున్నాము. ఇది ఫిబ్రవరి 21 నుంచి 23వ తారీఖుల వరకు 3 రోజులు విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో జరుగుతుంది. ముఖ్య అతిథులుగా డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, అలాగే జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు, అలాగే టీడీపీ నుంచి ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు, వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి ఎంపీ శ్రీలావు శ్రీకృష్ణ గారు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ నుంచి ఇక్కడ ఎక్స్ఎంపీగా కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఇంకొంతమంది ఎక్స్ఎంపీలు, ఎక్స్ఎమ్మెల్యేలు, అదే కొంతమంది సామాజిక సేవ చేస్తున్న ఎన్జిఓ సంస్థల ప్రతినిధులు, కొంతమంది లాయర్స్ అండ్ చాలామంది సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్ అందరినీ కూడా మేము ఇక్కడికి ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఒక 3 days క్యాంప్ చేస్తున్నాం. దీన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్. Youth Parliament Leadership Bootcamp program is happening in VNR VJIT. So it is building a platform where all entrepreneurs, politicians and the people who are working for the sustainable development are coming under the same platform, and the same time the people who are working in the field of agriculture. So this platform is helping to the youth, at the same time building relationship between the both people who are working in the field, at the same time who are working who wanted to work for sustainable development or farming. So this helps in creating and building the leaders, so that as we all know, youth could play a major role in building the leaders. So this platform is really going to help for every individual, at the same time to the society, where they all sit and discuss on various aspects
This is a 3-day intense program where all sit and discuss together to create a better society. Thank you.